ধূমপান, মদ্যপান এবং মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ইহা ক্যান্সারের কারণ। স্মোকিং and alcohol consumption is injurious to health. It causes cancer. All content of this episode is copyright reserved by Ichchedana Group. स्वाति, शाम के 6 बज चुका है पर अभी तक सुभाष लौटा नहीं। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं भला। ट्यूशन से वापस लौटते समय किसी दोस्त के घर गया होगा गप्पे लड़ाने। বলল সুভাষের মা স্বাতী দেবী। हाँ, पर इतना देरी तो कभी नहीं करता है। आज उसे घर आने दो, उसके बाद मैं उसका खबर लूँगा। বলে উঠল সুভাষের বাবা রামেশ্বর বাবু। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं रामेश्वर, इतना रोक टोक अच्छी बात नहीं है ना। ডাইনিং হলের সোফায় বসে এতক্ষণ এক মনে জপের মালা জাপছিল রামেশ্বর বাবুর মা। पर माँ, सिर्फ 16 साल का ही तो है वो। इस उम्र में हर कोई गलत संगत में चला जाता है। माँ बाप को ही तो देखना पड़ता है। अब दया करके उसे और मत बिगाड़िए। কথাটা দাপটের সাথে বলে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন রামেশ্বর বাবু। গটগট শব্দ করে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে বেডরুমে ঢুকে চার্জে লাগানো তার ফোনটা হাতে নিয়ে সুভাষকে কল করে দুটো কড়া কথা শোনাতেই যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি দেখতে পেলেন একটা অচেনা নম্বর থেকে পরপর 2 বার কল করা হয়েছে। अननोन नंबर। इस वक्त कौन कॉल कर सकता है? शायद बनारस में रहने वाले मेरे बहन का कोई नया नंबर होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते में तो उनका फ़ोन चोरी हो गया था। কথাগুলো নিজের মনে বলতে বলতে রামেশ্বর বাবু ফোনের সবুজ বাটনে চাপ দিতেই ওই অচেনা নম্বরে একটা অদ্ভুত গান বেজে উঠল। এক পুরনো হিন্দি গান। খানিক বাদেই ফোনের ওই প্রান্ত থেকে এক মহিলা কণ্ঠ বলে উঠল, हेलो, क्या मुझे मिस्टर रामेश्वर जी के साथ बात हो सकती है? मैं ही हूँ रामेश्वर, पर आप? मैं मुंबई बैंड्रा थाने के इंचार्ज पल्लवी कर बात कर रही थी। हमने आपके बेटे को अरेस्ट किया है, अभी रिपोर्ट दर्ज करने ही वाले हैं, इसलिए ही आपको कॉल किया। क्या? पर क्यों? आज मुंबई के रेड लाइट एरिया में हम लोग रेड मारने के लिए गए थे, वही से ही आपके बेटे को हमने अरेस्ट किया है रामेश्वर जी। क्या? रेड लाइट एरिया में वो कब गया? वो तो इंग्लिश के लिए ट्यूशन पढ़ने गया था। মৃদু হেসে পল্লবী জবাব দিল, पढ़ने? पढ़ने या वो? रामेश्वर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो पढ़ने नहीं, याशी करने गया था। आप लोग आजकल के माँ बाप अपने संतान को नहीं संभाल सकते हो तो पैदा क्यों करते हो? एनीवेज, वो छोटा है, अभी रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो उसके फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, क्या मैडम जी? रफा दफा करके मामला को दबा देंगे। आप बस 2 लाख हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। 2 लाख? इतनी बड़ी रकम मैं अभी कैसे दे सकता हूँ? देख लीजिए रामेश्वर जी, आपके परिवार का इज्जत का सौदा सिर्फ 2 लाख की तुलना में कुछ नहीं है ना। খানিক সময় কি যেন ভাবল রামেশ্বর বাবু। ডাইনিং হলে চলতে থাকা টিভিতে তখন গীতা পাঠের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে। রান্নাঘরে তার স্ত্রী স্বাতী সবে রাতে রান্না চাপিয়েছে। এখন তাদের এই ব্যাপারে কিছু জানালে তাণ্ডব শুরু হবে। তার চেয়ে বরং इसी नंबर पे भेजना है मैडम जी। जी रामेश्वर जी। মোবাইলের নেট অন করে গুগল পে থেকে ফোনে আসা নাম্বারটাতে কাঁপা কাঁপা হাতে রামেশ্বরবাবু পরপর 2 বার 1 লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করে বললেন, मैंने पैसे भेज दिया है मैडम जी, अभी थाने जाने के लिए ही निकल रहा हूँ। अरे नहीं रामेश्वर जी, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। শেষের কথাগুলো অতি দ্রুতভাবে বলে পল্লবী বলে সেই মহিলা পুলিশ অফিসারটি ফোনটা কেটে দিল। একটি কালো রঙের মারুতি ভ্যান মুম্বাইয়ের হাই রোড ধরে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। গাড়িতে বসে থাকা 3 জন লোকের মধ্যে 2 জন সামনে বসে রয়েছে এবং আরেকজন বসে রয়েছে পেছনে। একটা বড় বস্তার মধ্যে কি যেন তারা নিয়ে চলেছে। বস্তাটা মাঝে মধ্যে কেঁপে উঠছে। দেখে মনে হচ্ছে কেউ বা কিছু একটা যেন সেখান থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। পেছনে বসে থাকা লোকটা ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটার কাঁধে একটা আলতো করে চাপ দিতে
সে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে উঠল, डरने का कोई जरूरत नहीं, मैडम जी सब संभाल लेगी। পাশে বসে থাকা লোকটা বলে উঠল, संजय, इसका फेंक का जल्दी निकल जाएंगे वरना हमारी खैर नहीं। तू टेंशन मत ले, वो देख, वो सामने मकान दिख रहा है ना, इस मकान के गेट के सामने ये चीज़ रख देना है, ठीक है? आखिर किसी और की अमानत उसे लौटाना जो है। ড্রাইভারের কথা শুনে তিনজনে নিঃশব্দে হেসে উঠল। এবার ঘড়িতে তখন প্রায় রাত 10টা। ঘরের ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছেন রামেশ্বরবাবু। স্বাতী দেবী মুখ গোঁজ করে শাশুড়ি মায়ের পাশে বসে রয়েছে। তাদের সকলের কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট। খানিক বাদে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। এরপর ধপ করে কিছু একটা পড়ার আওয়াজ, এবং পরক্ষণে গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে আবারও সামনের দিকে এগিয়ে গেল। आ गया तू मेरा बेटा? अजीब, आप गुस्सा मत होइए, पहले उसे अंदर ले आइए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। গট গট শব্দ করে রামেশ্বরবাবু ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলেন একটা বস্তা। হ্যাঁ, বস্তাই বটে, কিন্তু সুভাষ কোথায়? हाय राम, आखिर ये कौन फेंक कर चला गया? देखो तो जरा, इसमें आखिर है क्या? ততক্ষণে ঘরের বাইরে স্বাতী দেবীও বেরিয়ে এসেছেন। রামেশ্বরবাবু সামনে এগিয়ে দ্রুত হাতে বস্তার মুখ খুলতেই যা দেখতে পেলেন, তাতে তিনি আর্তনাদ করে 2 হাত দূরে ছিটকে পড়লেন। सुभाष, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अजीब, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं? কথাটা বলতে বলতে স্বাতী দেবী রামেশ্বরবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন। मत देखो उधर, उधर मत देखो, तुम सहन नहीं कर पाओगे, हमारे साथ धोखा हुआ है। স্বাতী দেবী আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে ধীরে ধীরে ওই বস্তার দিকে এগোতেই ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন প্রায়। বস্তায় পড়ে রয়েছে সুভাষের ছিন্ন ভিন্ন মৃত লাশ। তার 2টো হাত কেউ বা কারা যেন 2 কাঁধ থেকে কেটে নিয়েছে। 2টো পা হাঁটু থেকে কাটা। কাটা হাত আর পায়ের অংশটুকু বস্তার ভেতর একধারে অযত্নে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। সুভাষের শরীরের বাকি অংশটা নির্জীব খোলা দৃষ্টিতে স্বাতী দেবীর চোখের দিকে চেয়ে রয়েছে। অবশেষে শেষ আর্তনাদ মিশ্রিত শব্দটা স্বাতী দেবীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, कौन कौन कौन? কলকাতার রাজপথে রক্তাক্ত মৃতদেহ। খবরের শিরোনামটা চোখে পড়তেই মনটা কেন জানি না এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ভরে উঠল। আবারও একটি খুন। খুনের মোটিভ যদিও স্পষ্ট নয়, তবে দিনের পর দিন এই শহরটা নারী পুরুষ নির্বিশেষে যেভাবে ক্ষতিকারক হয়ে উঠছে, তাতে আগামী দিনে আর কি কি ঘটবে বলা মুশকিল। আমি চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে গোটা খবরটা পড়তে লাগলাম। বেনুদা সকাল থেকে নিরুদ্দেশ। এমনটা অবশ্যই প্রায়ই ঘটে। কখনো কোনো কেসের তদন্ত করতে মক্কেলের বাড়ি ছুটে যায়, আবার কখনো অযাচিতভাবে কোনো রহস্যের গন্ধ পেলেই সেখানে নাক গলায়। বেনুদার ওই খাড়ার মতো টিকালো নাক দেখলে ওই নাক গলানোর বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়। আজ সকালে নীলকণ্ঠবাবুর আসার কথা, খানিক আগেই টেলিফোনে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু বেনুদা, সে কোথায়? যাকগে, আমি আবারও চায়ের কাপে সুরুত করে একটা চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের ওই বিশেষ অংশের দিকে মনোনিবেশ করলাম। কাল রাতে যখন বড়দিনের উন্মাদনায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সহ নানান মানুষ শহর কলকাতায় পথ চলতে কিংবা নিদেন পক্ষে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জার সামনে গিয়ে নিজের ছবি তুলতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। রাত তখন 1:05। এক তরুণ দম্পতি রাস্তার ধারে স্যান্টাক্লসের পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি মানে রুষা ব্যানার্জি, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া, তিনি পার্ক স্ট্রিটের ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই স্যান্টাক্লসের কাঁধে হাত দিয়ে ছবি তোলার আবদার শুরু করলেন। প্রেমিক পুরুষটি তার আবদার মেটাতে গিয়েই বেরিয়ে আসলো আসল রহস্য। এতটা পড়ে আমি আবারও চায়ের কাপে চুমুক দিতেই যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে
ঘরের কলিং বেলটা বেজে উঠল। আসছি, কথাটা বলে আমি ডাইনিং হলের সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। দরজা খুলতেই দেখি হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মূর্তিমান স্বয়ং নিশিকান্ত বাবু। কি ব্যাপার ভায়া, আজ তোমার চোখ মুখ দেখে কেমন জানি সন্দেহজনক ঠেকছে। বলি, নতুন কোনো কেস কি তোমার চিন্তার কারণ? না, ঠিক চিন্তা নয়, তবে খবরের কাগজে আজকাল এমন সব ঘটনা চোখে পড়ছে যে বলতে বাধা নেই এই শহরে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। নতুন কোনো কেস আপাতত হাতে আসেনি, তবে সকাল থেকে বিনুদাকে দেখছি না। কোথায় যে গিয়েছে কে জানে। আপনি আসুন, ভিতরে বসুন। নিশিকান্তবাবু ঘরে ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে বসলেন। তারপর কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটি বই আমার দিকে দিয়ে বললেন, ফার্স্ট এডিশন অপু, প্রথম এডিশনে 100 কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বই হাতে নিয়ে দেখলাম আমি প্রচ্ছদ অঙ্কন থেকে শুরু করে বইয়ের পাতা সবটাই বেশ গুছিয়ে করা হয়েছে। বইয়ের নামটাও বেশ জমকালো, অমানিসার নিষেধাজ্ঞা। আপনার গোয়েন্দা প্রবীর রুদ্র এবারে কোথায় গেলেন? সাহারা মরুভূমি নাকি আফ্রিকার ঘন জঙ্গল? না ভায়া, হলো না, তুমি ফেল করেছো অপু। আমার কথাটা শুনে নিশিকান্তবাবু হজবড়লয়ের সেই পণ্ডিত কাকের মতো যেভাবে দুদিকে মাথা নাড়ল, তাতে মনে হলো না, সুকুমার রায় বোধ করি হাতে গুনতে জানতেন। তাই তো ভবিষ্যতের এই সাহিত্য জগতের নক্ষত্রের চারিত্রিক গুণাবলী আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। তবে একটা কথা ঠিক, নিশিকান্তবাবু এককালে ব্যাংকে চাকরি করতেন বটে, তবে রিটায়ারমেন্টের পর এই সাহিত্য চর্চাকেই পুরো দমে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাকে নীলকণ্ঠ ছদ্মনামে চেনেন না এমন পাঠক আতশ কাজ দিয়ে খুঁজলেও পাওয়া দুষ্কর। তিনি আবারও বলে উঠলেন, চারিদিকে যা ঘটছে তাতে কি আমার শখের গোয়েন্দা প্রবীর কুলু মানালিতে বসে প্লেট ভর্তি মোমো খেতে পারে? তার একটা দায়িত্ববোধ আছে না? তার মানে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নিয়েই লিখেছেন, তাই তো? সাবাস অপু, তোমার দাদার সাথে থেকে থেকে বুদ্ধিটা বেশ ক্ষুদার হয়েছে দেখছি। বুদ্ধি ক্ষুরোদার হয়েছে কিনা সেটা বলতে পারবো না, তবে আজকের খবরটা পড়ে দেখেছেন কি? খবরের কাগজের দিকে চোখ বুলিয়ে নিশিকান্তবাবু বলে উঠলেন, সেই আগের সময় আর নেই হে অপু। মানুষ বদলেছে মানবিকতা। উন্নত প্রযুক্তির হাত ধরে অপরাধ প্রবণতা আরও সক্রিয় হয়েছে। ভাবা যায় যে পার্ক স্ট্রিটের মতো একটা ব্যস্ত জায়গায় সানটা সেজে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে স্পর্শ করতেই সে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এরপর পুলিশ ছুটে এলে উদ্ধার করে সেই ব্যক্তি আসলে একটা মৃত লাশ। আমি আবারও খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে পড়তে লাগলাম। পুলিশের অনুমান অনুযায়ী ওই ব্যক্তিকে প্রথমে গলায় তামার তার জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। এরপরে কাঁধের কাছ থেকে হাত দুটোকে কেটে নিপুণভাবে সূঁচ দিয়ে সুতো দিয়ে আটকে এবং পা দুটোকে কেটে নিয়ে সেই অংশে দুটো লোহার মোটা শিক গেঁথে দিয়ে তাকেই স্যান্টাক্লজ সাজিয়ে রাস্তার উপর ল্যাম্প পোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। পুলিশ সম্পূর্ণ বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখছে। এমন ঘটনা অপরাধ জগতে বিরল। শহরের মানুষ পুলিশ প্রশাসনের দিকেই আঙুল তুলছে। সত্যি কি মানুষ নিরাপদ? এর আগে মুম্বাইয়ের একটি শহরে সুভাষ নামের এক যুবকের ছিন্ন ভিন্ন বস্তাবন্দি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছিল যে ঘটনার দিন ওনার বাবার কাছে ব্যান্ড্রার পুলিশ স্টেশন থেকে একটি ফোন আসে, যেখানে জানানো হয় ওই যুবক রেড লাইট এরিয়া থেকে পুলিশের রেড পড়ার সময় গ্রেপ্তার হয়। সুভাষের বাবা রামেশ্বর এও জানান ওই দিন থানা থেকে পল্লবী বলে এক মহিলা অফিসার তাকে কল করে এই কেসের রফাদফা করতে 1 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন এবং ওই রাতেই তারই ঘরের সামনে একটি গাড়ি এসে সুভাষের বস্তাবন্দি মৃতদেহটি ছুঁড়ে ফেলে রেখে যায়। মুম্বাইয়ের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাথে পার্ক স্ট্রিটের ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা পুলিশ এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। শহরের আজকাল সংবাদপত্রটি পাশে রেখে আমি প্রশ্ন করলাম, ভাবনার বিষয় নিশিকান্তবাবু, আমি বেনুদার সাথে এতগুলো তদন্তে গিয়েছি, এমনকি আপনিও গিয়েছেন, কিন্তু কই এমন ঘটনা কি আগে শুনেছেন? প্রত্যুত্তরে নিশিকান্তবাবু কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ঘরের কলিং বেলটা আবারও বেজে উঠল। এই বোধহয় বেনুদা এলো।
যাই, দরজাটা খুলে আসি। দরজার সামনে গিয়ে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলাম, কে? তবে অপ্রত্যাশিত এক মহিলা কণ্ঠে অজানা সেই ব্যক্তি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, আগে এটা কি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মিস্টার বরেন চন্দ্র মিত্রের বাড়ি? আমি দরজাটা খুলতেই দেখতে পেলাম একজন দীর্ঘদেহী তরুণী। গায়ের রং বেশ ফর্সা, টান টান পেশিবহুল স্বাস্থ্য সহজেই জানান দেয় যে ওই মহিলা শরীরচর্চার সাথে যুক্ত। মাথার চুলে সোনালি রং রোদের ছটা লেগে চিকচিক করে উঠেছে। পরনে একটি সাদা ক্রপ টপ, পেটের উন্মুক্ত অংশে 6টি পেশি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। উচ্চতায় প্রায় 6 ফুটের কাছাকাছি। তবে কেন জানি না এই মহিলার মুখটা ভীষণ চেনা ঠেকছে। কোথায় দেখেছি অবশ্য মনে করতে পারলাম না। হ্যাঁ, এটি বরেনচন্দ্র মিত্রের বাড়ি। আমি ওনারই ভাই অপু ওরফে অপরাজিত, কিন্তু দাদা তো বাড়ি নেই। আপনার পরিচয়টা ঠিক? নমস্কার, আমি অদিতি সান্যাল। একটি বিশেষ দরকারে ওনার কাছে এসেছি। আপনার কি আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল মিস সান্যাল? মিস নয়, মিসেস। আমি বিবাহিত। ও, ক্ষমা করবেন, আমি বুঝতে পারিনি। ইটস ওকে অপরাজিত বাবু। বরেনবাবুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন হয় এই কথা আমার জানা ছিল না। আসলে খুব বিপদে পড়েই এসেছিলাম। ঠিক আছে, আপনি ভিতরে আসুন। যতক্ষণ না দাদা ফিরছে আমি না হয় আপনার সমস্যাটা নোট ডাউন করি, তাতে হয়তো খানিকটা সুবিধা হবে। চিন্তা করবেন না, আমি বেনুদার সহকারীও বটে। তাহলে তো ভালোই হলো। আমি মিস্টার শার্লক হোমসের সহকারী ডক্টর ওয়াটসনের সাথে কথা বলছি। কথাটা কটাক্ষ হিসেবে নেব না প্রশংসা সেটা বুঝতে পারলাম না। তবে ওনাকে ঘরে আসার নির্দেশ দিয়ে দরজা ছেড়ে দাঁড়ালাম। দীর্ঘাঙ্গিনী ওই মহিলা ঘরে এসে ঢুকতেই দেখি নিশিকান্তবাবু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত কচলাতে কচলাতে বলে উঠলেন, হাউ ডু ইউ ডু? প্লিজ হ্যাভ আ সিট। আই এম ডুইং গুড। সোফায় বসে বলে উঠলেন মিসেস অদিতি সান্যাল। এরপর আমাদের সকলের দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা, বরেনচন্দ্র মিত্রবাবুর কি আসতে দেরি হবে? আসলে আমি ওনার কাছে একটা কেস নিয়ে এসেছি। আমি ভীষণ বিপদে আছি। হ্যাঁ, সেটা তো ঘরে ঢোকার সময় বললেন, কিন্তু বিপদটা ঠিক কী যদি বলতেন। জিন্সের পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, উড ইউ মাইন্ড? নট অ্যাট অল। আমি ছাইদানিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ডায়েরি আর কলমটা হাতে তুলে নিলাম। আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা যতই উন্নত হোক না কেন, সেগুলোর দাসত্ব করাটা বেনুদা ঠিক পছন্দ করে না। স্মার্টফোন থাকলেও ওই হোয়াটসঅ্যাপটুকু ছাড়া আর কোনো অ্যাপ সে নিদেন পক্ষে ব্যবহারও করে না। আজও তার তদন্ত পদ্ধতি খানিকটা আধুনিকতা এবং প্রাচীনত্বের সংমিশ্রণ বলা যায়। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে মিসেস সান্যাল ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, আই এম সরি। বৈবাহিক সূত্রে আজ থেকে 12 বছর আগে বিজয় সান্যালের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। সেই সময় কর্মসূত্রে সে দিল্লিতে থাকলেও সে আবার এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছেলে ছিল। বিয়ের কয়েক বছর পর বিজয়ের সাথে আমি কলকাতায় শিফট হই। সময়টা বেশ ভালোই কাটছিল। আমি ন্যাশনাল ওয়েট লিফটিং অ্যান্ড পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে পার্টিসিপেট করেই থাকি। নিজের জিম রয়েছে, সেখানেও ক্লায়েন্টদের ট্রেন করি। এটাই আমার পেশা, আবার নেশাও বলতে পারেন। আমাদের একটি মেয়ে রয়েছে, নাম পুষ্পিতা। কাল সকালে স্কুলে গিয়েছিল। শীতের ছুটি চলছে, তাই স্কুলের টিচাররা সকলকে নিয়ে স্কুল থেকে খানিকটা দূরে একটা বাগান বাড়িতে পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। সকলে ফিরে এলো, কিন্তু একমাত্র আমার মেয়ে পুষ্পিতা ফিরে এলো না। আপনারা পুলিশ কমপ্লেন করেননি? করেছিলাম জানেন তো, কিন্তু পুলিশের তো উঠতে বসতে 12 মাস। ওদের কাছে এমনিতেই এতগুলো আনসলভ কেস পড়ে রয়েছে, সেসব ছেড়ে কি আর আমার কেসের সমাধান করতে আদা জল খেয়ে উঠে পড়ে লাগবেন ওরা? সে বটে। তারপর কি হলো মিসেস সান্যাল? থানা থেকে ফোন এলো, বলল পুষ্পিতাকে নাকি বেহালার কাছে একজন মাদক ব্যবসায়ীর সাথে ওনারা পাকড়াও করেছেন। মাদক ব্যবসায়ী? তার সাথে আপনার মেয়ের কি সম্পর্ক?
আসলে আজকালকার ছেলে মেয়েদের মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা, তার সাথে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সাইটগুলোর ব্যবহার, নানান পোস্ট, লাইক, কমেন্টসের যুগে দামি দামি ড্রেস, জুয়েলারি, দামি স্মার্টফোন এসব কিনতে তো বাড়ির লোক টাকা দেয় না। তখন তারা এই ধরনের সাইবার ক্রিমিনালদের পাল্লায় পড়ে। আমার এক চেনা ক্লায়েন্টের ছেলেও পড়েছিল। সাধারণত আমরা যেসব কম সময়ে বেশি টাকা রোজগারের বিজ্ঞাপন সোশ্যাল মিডিয়ার টাইমলাইনে দেখে থাকি, এমনই এক বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে আমার সেই ক্লায়েন্টের ছেলেও ড্রাগসের কেসে ফেঁসে গিয়েছিল। আমাদের মেয়ের বয়স হলো 16। দুরন্ত যৌবন আর রঙিন স্বপ্ন কোনো বাদ মানে না। এর আগেও এমনটা ঘটেছে, তাই নিজের মেয়ে হলেও আমি বিষয়টা অস্বীকার করতে পারলাম না। তাছাড়া ওনারাও এও জানালেন যে ক্রিসমাসের রাতগুলো রঙিন করতে এদের দিয়ে মাদক ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিকটিভ ড্রাগস নানান জায়গায় পৌঁছে দেয়। যদিও আমার পুষ্পিতার প্রতি পুরো আস্থা আছে, তবে ইদানিং তার চাল চলন খুব একটা সুবিধের ঠেকছিল না। সেটা কীরকম? আসলে মেয়েটা আমার ডেসপারেট হয়ে উঠেছিল। আজ আইফোনের লেটেস্ট ভার্সনের বায়না করে বসে, কাল স্কুটি, দামি দামি ড্রেসেস যার মূল্য লাখ খানেকের কাছাকাছি। দিতাম, হ্যাঁ, একমাত্র মেয়ে কি না, কিন্তু তার চাহিদা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। ইদানিং ফোনে রাতের পর রাত কার সাথে গল্প করে যেত, জিজ্ঞাসা করলে বলতো ফ্রেন্ডস। ভাবলাম বয়স হচ্ছে, বয়ফ্রেন্ড থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারপর কি হলো মিসেস সান্যাল? বেহালা থানার একজন ভারপ্রাপ্ত পুরুষ অফিসার বললেন যে 10 লাখ টাকার সেটেলমেন্ট করবেন। আপনি টাকাটা পাঠালেন? হ্যাঁ, মেয়ে কি করেছে না করেছে সেটা পরের ব্যাপার। সবার আগে ওকে সসম্মানে বাড়িতে আনা প্রয়োজন। তারপর বাড়ি আসেনি পুষ্পিতা, কাল রাত থেকে আজও বাড়ি আসেনি। আমি বেহালা থানায় গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে এমন কোনো কেস আদৌ রেজিস্টারই হয়নি। ফোনে ওই অফিসার নিজের নাম বলেছিলেন ওয়াসিম, কিন্তু বেহালা থানায় গিয়ে জানতে পারি সেই নামে আদৌ কেউ নেই। আমি বরেনবাবুর কাছে আর্জি নিয়ে এসেছি যাতে উনি পার্সোনালি আমার এই কেসটা হাতে নেন। আমি দরজার সামনে গিয়ে বাইরে কে জিজ্ঞাসা করায় বেনুদার গলা ভেসে এলো। আমি দরজা খুলতেই বেনুদা থমথমে মুখে আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, ল্যাভেন্ডার পারফিউম মেখে কে এসেছে? ল্যাভেন্ডার পারফিউম তো মেয়েরা ব্যবহার করে। ঠিক তাই তো, সত্যিই তো। অদিতি বলে ওই মহিলা যে এমন এক পারফিউম মেখে এসেছেন সেটা এতক্ষণ খেয়ালও করিনি। আসলে ঘটনার আকস্মিকতায় এমন কথা মনেও আসেনি। আমি বেনুদাকে বললাম, তুমি সকাল থেকে ছিলে কোথায়? সে অনেক কথা, লালবাজারে একটু গিয়েছিলাম, কাজ ছিল। কাজটা অবশ্যই আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। নিশ্চয়ই কাল রাতে ঘটে যাওয়া ওই খুন নিয়ে কিছু একটা সন্দেহ করেই সে গিয়েছিল। তবে মুখে বললাম, মক্কেল এসেছে বেনুদা, একটা মিসিং কেস নিয়ে এসেছেন। আর বিশেষ কথা বাড়ালো না বেনুদা। ঘরে ঢুকে ওই মহিলাকে নমস্কার করে বলে উঠল, নমস্কার, আপনি বোধ করি আমার কাছেই এসেছেন। অথমের নাম বরেন চন্দ্র মিত্র। নমস্কার, আমি অদিতি সান্যাল। আপনার ভাই আর জ্যাঠামশাইকে কেস ডিটেলসটা বলছিলাম। আপনি এসে পড়েছেন, ভালোই হলো। সোফায় বসতে বসতে বেনুদা নিশিকান্তবাবুর দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, উনি আমাদের জ্যাঠা মোটেই নন, বরং অসমবয়সী সহৃদয় বন্ধু বলতে পারেন। পেশায় উনি একজন লেখক। লেখক? আগে হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি নিশিপুরের রুস্তম পড়েননি? অথবা রজনীর রক্তাক্ত লাশ? সরি, অ্যাকচুয়ালি আমি কলকাতায় থাকা সূত্রে বাংলা কথা বলতে পারলেও পড়তে বা লিখতে পারি না। ওহ, আই সি। এনিওয়ে, অপু দেখছি কেস ডিটেল ভালো মতোই লিখে রেখেছে। টেবিল থেকে ডায়েরিটা তুলে নিয়ে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল বেনুদা। এরপর অদিতির দিকে চেয়ে বলে উঠল, শিট, এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। বেশ কিছু মাস ধরে ভারতের নানান প্রান্ত জুড়ে এমনই এক গ্যাং মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে, যারা প্রথমে ভিকটিমকে কিডন্যাপ করছে, ভিকটিমের বাড়ির লোকেদের ফোন করে নিজেদের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে টাকা নিচ্ছে এবং তারপর সেই ভিকটিমের লাশ ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। আপনার মেয়ের সাথে কি ঘটেছে আমি জানি না, সেটা অবশ্য তদন্ত সাপেক্ষ। তবে কি মিস্টার মিত্র? আচ্ছা, আপনার মেয়ে কি ভীষণ রোগা? মানে তাকে যদি ছেলে সাজানো যায় তাহলে পোশাকের ওপর থেকে দেখে মোটেও বোঝার জো নেই যে সে মেয়ে।
হ্যাঁ, পুষ্পিতা ভীষণ রোগা। আসলে স্লিম ট্রিম হওয়ার যুগে সে প্রচণ্ডভাবে স্বাস্থ্য সচেতন। ডায়েট, অতিরিক্ত ওয়ার্কআউট তাকে উল্টে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। শরীর গঠন হওয়ার পরিবর্তে সে আরও শীর্ণকায় হতে শুরু করেছিল। আপনি তো নিজে ট্রেনার, বাধা দেননি কেন? দিয়েছিলাম বই কি, এমনকি সে অন্য জিমে গিয়ে ট্রেন করতো, আমার কাছে যেত না। ছেলেদের মতো ছোট করে কাঁধ অবধি চুল কাটতো। কিন্তু আপনি এই কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন? আর আপনি জানেননি বা কী করে? ম্যাডাম, আমার সাথে আপনাকে একবার মর্গে যেতে হবে। যে মর্গ? কিন্তু কেন? আমাদের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বেনুদা বলে উঠল, আসলে কাল রাতে পার্ক স্ট্রিটে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন হিসেবে সান্টা ক্লজের পোশাকে এক ডেড বডি পাওয়া গিয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে একটি বছর 16 কি 18 কিশোরের মতো দেখতে হলেও পোস্টমর্টমের সময় তার লিঙ্গ নির্ধারণে জানা গিয়েছে যে সে একটি মেয়ে। হ্যাঁ, মেয়ে? বলেন কি মশাই, এই যে দেখছি হাইলি সাসপিসিয়াস। তুমি এই কারণেই সকাল থেকে বেপাত্তা ছিলে, তাই না বেনুদা? হ্যাঁ, ভোরে উঠে খানিক শরীরচর্চা আর ওয়েট ট্রেনিংয়ের অভ্যাস তো আমার বরাবরের, সে তো জানা। স্বভাবতই ব্যায়াম সেরে কফিতে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের এই অংশটা পড়ছি। ঠিক এই সময় লালবাজারের ডিডি ডিপার্টমেন্ট থেকে মিস্টার মুখার্জি, মানে রাজীব মুখার্জি, যিনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হেড, তিনি আমায় আজকের বেরোনো এই খবরের ব্যাপারে ব্যক্তিগত আলোচনা করতেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং তারই সাথে কাল রাতে নাটকীয়ভাবে উদ্ধার হওয়া লাশটিকে একবার নিজের চোখে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন। সেই কারণেই আমার যাওয়া। বাকিটা তো আগেই বললাম। এনিওয়ে, আমাদের সবাইকে এক্ষুনি একবার কলকাতা মেডিকেল কলেজের মর্গে যেতে হবে। বডি আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ম্যাডাম অদিতির আমাদের সাথে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু মিস্টার মিত্র, আমি না, ও আমার মেয়ে হতে পারে না। আমার মন কিছুতেই মানছে না মিস্টার মিত্র। না, ও আমার মেয়ে হতে পারে না। ম্যাডাম, আপনি প্লিজ ভেঙে পড়বেন না। আমি বলছি না যে ওটাই আপনার মেয়ে হবে, নাও তো হতে পারে, কিন্তু এদিকে আপনার মেয়ে নিখোঁজ, অন্যদিকে এমন এক লাশ উদ্ধার, সে আবার সান্টা ক্লজের পোশাকে, যার দুটো পা কেটে নেওয়া হয়েছে। এমনকি সেই কাটা জায়গাগুলোকে আগুনে ঝলসে পুড়িয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে তাতে দুটো মোটা লোহার শিক গুঁজে দেওয়া হয়েছে, যাতে একদিকে রক্তপাত না হয়, অন্যদিকে তাকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো যায়। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড অপরাধ জগতে বিরল। কিন্তু আগে যতগুলো খুন হয়ে গিয়েছে তাদের সাথে তো এই খুনের প্যাটার্ন ম্যাচ করছে না মশাই। সেটাই তো চিন্তার। প্রতিবার একটা ভুয়ো কল আসে, তারপর পরিবারের কেউ অ্যারেস্ট হয়েছে এমনটা দাবি করা হয় এবং কেস রফা দফা করতে টাকা ডিমান্ড করা হয়। টাকা দেওয়ার পর ভিকটিমের ডেড বডি তারই বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একটু আলাদা। এখানে আমার কাছে কল গিয়েছে, টাকাও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমার মেয়ে আসেনি। এলো এমন একটা খবর, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মিস্টার মিত্র। সবটা তো মর্গে গিয়েই ক্লিয়ার হবে মিসেস সান্যাল। দুপুর 12টা নাগাদ যখন নিশিকান্ত বাবুর সাদা মারুতি ভ্যানটি কলকাতা মেডিকেল কলেজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন দেখতে পেলাম হাসপাতালের বাইরে রিপোর্টারদের জমায়েত হয়েছে। থেকে থেকে চোখ ধাঁধানো ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইটের সামনে রাজীববাবুর ইতস্তত অবস্থা দেখে মনে মনে বেশ অনুকম্পার সৃষ্টি হলো। যতই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হন, মানুষ তো। স্যার, আপনার কি মনে হয় এই সমস্ত খুন, অপহরণ এবং স্ক্যামিংয়ের পেছনে কে রয়েছে? দেখুন, এই মুহূর্তে কোনো কিছুই বলা সম্ভব নয়। তদন্ত চলছে, আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি খুনি ধরা পড়বে। কয়েক বছর আগে মুম্বাইয়ের বান্দ্রার বাসিন্দা রামেশ্বরের ছেলে সুভাষের এমনই এক পরিণতির খবর আমরা সকলেই জানি। আজকের কি এই ঘটনার সাথে ওই খুনের কি কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেই ব্যাপারে আপনার কি মতামত? দেখুন, বডি এখনও শনাক্ত করা যায়নি, তাই ওই ঘটনার সাথে কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না এটা ভিন্ন ঘটনা। সেই ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারবো না। কলকাতার মানুষ যে রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছে,
সকলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কলকাতার মানুষের কাছে আপনার বার্তা কি? ভয় পাবেন না, আমরা তদন্ত চালাচ্ছি। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে, প্রতিটি চেক পয়েন্টে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। আইনের হাত থেকে খুনি বেশি দিন নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারবে না। নাও এক্সকিউজ মি প্লিজ। কথাগুলো দাপটের সাথে বলে রাজীববাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বাঁচালেন মশাই, সকাল থেকে প্রেস রিপোর্টারদের হম্বিতম্বি আর ওইদিকে পলিটিক্যাল প্রেশার, জাস্ট নেওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, সে তো হওয়ারই ছিল। স্বাভাবিকভাবে এগুলো তো জনগণের প্রশ্ন, তারা তো করতেই পারে। সে ঠিক বলছেন বরেনবাবু। এনিওয়ে, ওই ভদ্রমহিলাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। উনি আমার মক্কেল। আমি যখন সকালে এই কেসের তদন্তে আপনাদের কাছে এসেছিলাম, সেই সময় উনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। ঠিক সময় না ফিরলে হয়তো দেখাও হতো না। যাক সেসব, আবার একটা ঢিল ছুঁড়ব, লাগলে তুক, না লাগলে তাক। মানে ঠিক বুঝলাম না তো। ওনার মেয়ে কাল থেকে নিখোঁজ। এদিকে কাল রাতে উদ্ধার করা ডেড বডি একটি মেয়ের, যার বর্ণনার সাথে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মেয়েটির বর্ণনা হুবহু মিলে যাচ্ছে। বলেন কি? হ্যাঁ অফিসার, আমার মেয়ে কাল থেকে মিসিং। আমার কাছেও পুলিশ স্টেশন থেকে কল এসেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল পুষ্পিতা মানে আমার মেয়ে ড্রাগস পাচারকারীদের সাথে হাতে নাতে ধরা পড়েছে। কেস যাতে রেজিস্টার না হয় তার জন্য আমার কাছে 10 লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। আমি সেটা দিই, তবে তবে আমার মেয়েটা বাড়ি ফেরেনি। আর আর আজ এমন একটা ঘটনা। আগের ঘটনার সাথে এই ঘটনার প্রথম অংশে মিল থাকলেও শেষের দিকটা যেন খাপ ছাড়া। এদিকে আপনার মেয়ে ফেরেনি, আর ওইদিকে থাকছে সব। আপনি আসুন আমার সাথে। পুলিশি বাহিনীর ঘেরাটোপ এবং রিপোর্টারদের ভিড় ঠেলে সকলে মিলে যখন হাসপাতালের লম্বা করিডোর ধরে হেঁটে মর্গের সামনে এসে পৌঁছলাম, দেখতে পেলাম একজন ডাক্তারি পোশাক পরিহিত ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছেন। ডক্টর হিমাংশু মল্লিক, ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের একজন সুদক্ষ সার্জেন্ট। অফিসার, একটা বিশেষ প্রয়োজনে ছুটে এলাম। হ্যাঁ বলুন ডাক্তারবাবু। অফিসার, কাল রাতে যখন ডেড বডিটা পোস্টমর্টমের জন্য এসেছিল, তার মৃত শরীর এক্সামিন করে যা যা জানতে পেরেছিলাম সেসব তো আগেই বলেছি, কিন্তু একটা বিষয় সেখানে মিসিং ছিল। চলুন ভেতরে গিয়ে বলছি। সে ঠিক আছে, কিন্তু এদিকে আমার সাথে যে ভদ্রমহিলাকে দেখছেন, সন্দেহ করা হচ্ছে যে উনি ভিকটিমের মা। আর আমার সাথে থাকা বাকিদের তো আপনি চেনেনই। আর সকালে মিসেস স্যানলাল বরেনবাবুর কাছে ওনার মেয়ের মিসিং কমপ্লেন নিয়ে এসেছিলেন। আচ্ছা, সব কথা বলার আগে ডেড বডি আইডেন্টিফিকেশনের প্রয়োজন। আপনারা আমার সাথে আসুন। মর্গের দরজা ঠেলে আমরা ভেতরে ঢুকতেই নাকে ভেসে এলো মৃত শরীরের উৎকট গন্ধ। ইস্পাতের ডালাবন্দি সারি সারি মৃতদেহ পড়ে আছে। একটি ডালা খুলে সাদা চাদরে মোড়া এক ডেড বডির কাছে পৌঁছে ডাক্তার হিমাংশু মল্লিক আমাদের সকলের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে অদিতি সান্যালকে বলে উঠলেন, দেখুন ম্যাডাম, ভিকটিমের পরিচয় আমরা জানি না। এই ক্ষেত্রে আপনার সাহায্য একান্ত কাম্য। ঈশ্বরের কাছে এই অনুরোধ করব যেন চাদরে জড়ানো শরীরটা আপনার হারিয়ে যাওয়ার মেয়ের না হয়। ডেড বডির অবস্থা এতটাই খারাপ যে চোখে দেখা যায় না। মৃতদেহের সামনে এগিয়ে এলেন অদিতি। তার হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তার কণ্ঠ নালিবে নেমে যাচ্ছে ভয়ের ঠান্ডা স্রোত। বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে অদিতি ধীরে ধীরে মৃতদেহের মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরাতেই চিৎকার করে 2 পা পেছনে সরে এলেন। না না না, এটা হতে পারে না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। আমারও সেদিকে চোখ গেল। ঠান্ডা ক্যাবিনেটে যে শুয়ে রয়েছে, এক ঝলক দেখলে মনে হবে কোনো এক তরুণ কিশোর। মাথার চুল ছেলেদের মতো ছোট করেই ছাঁটা, এক কানে দুল, তবে মুখটা কেমন যেন নীল হয়ে রয়েছে। অদ্ভুত এক নীলাভ রং চেয়ে রয়েছে। অদিতি দেবী, নিজেকে সামলান। এইভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কি করে বলুন? আচ্ছা আপনি বলুন অদিতি দেবী, ও কি আপনার মেয়ে? পুষ্পিতা, পুষ্পিতা, ওই আমার মেয়ে পুষ্পিতা।
অদিতি সান্যালের কথা শুনে বেনুদা ডাক্তার হিমাংশু মল্লিককে চোখের ইশারা করতেই তিনি ডালা বন্ধ করে দিলেন। আমায় উদ্দেশ্য করে বললেন, অপরাজিত, তোমার পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এর আগে বেশ কয়েকটি কেসে বরেনবাবুর যোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তোমায় পাশে পেয়েছি। তুমি অদিতি দেবীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বসাও। আমার অফিসার রাজীব আর বরেনবাবুর সাথে কিছু কথা রয়েছে। আমি বেনুদার দিকে চাইলাম। বেনুদা চোখের ইশারা করতেই আমি অদিতি সান্যালকে বললাম, আসুন ম্যাম, বাইরে আসুন। এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে না। আমি জানি আপনার পক্ষে এই দৃশ্য সহ্য করাটা কঠিন। আমি অদিতি দেবীকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই যাব, এমন সময় পিছন থেকে নিশিকান্ত বাবুর বলা কিছু কথা কানে ভেসে এলো। ও মশাই, এমন ভয়ানক দৃশ্য তো আমি আমার গল্পেও কখনো কল্পনাও করতে পারি না। কারণ কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি এমন ঘটনা ঘটানো তো দূর, ভাবতেও পারে না। কাজটা যেই করে থাকুক সে একজন সাইকোপ্যাথ, কিন্তু মোটিভ শুধুমাত্র অপহরণ, সাইবার ক্রাইম, টাকা আদায় আর খুন। এই 4টে পয়েন্ট একে অপরের সাথে যুক্ত থাকলেও কোনো জায়গায় যেন ভীষণভাবে গরমিল রয়েছে। ব্যাস এতটাই কানে এলো। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। এবার বেঞ্চে বসে অদিতি সান্যাল চোখের জল মুছতে মুছতে বলে উঠলেন, এইভাবে দেখব ভাবিনি। মেয়েটা আমার একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিল। আমি মা হয়ে বুঝতেও পারিনি। আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলাম। তবে একটা কথা কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কেউই প্রশ্নটা করেনি, হয়তো বেনুদার মাথাতেও এসেছিল। তাই আঁখ বাড়িয়ে আমি বলে উঠলাম, আচ্ছা, এত কাণ্ড ঘটে গেল, আপনার মেয়ের এমন একটা অবস্থা, আপনি নিজে বেনুদার কাছে ছুটে এলেন, কিন্তু আপনার হাজব্যান্ড, ওনাকে কোথাও দেখলাম না তো। চোখ ভরা জলে তিনি আমার দিকে চাইলেন, তারপর দু হাতে চোখের জল মুছে বলে উঠলেন, ও আসতে পারবে না, চাইলেও আসতে পারবে না। কিন্তু কেন? উনি কি এখানে নেই? আছেন, এখানেই আছেন, কিন্তু পারবে না। আর কোনো মতে এলেও কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু কেন মিসেস সান্যাল? আমি দক্ষিণ ভারতের মেয়ে। আমি আর বিজয় দিল্লিতে একই আইটি ফার্মে কাজ করতাম। সেই সূত্রেই আমাদের পরিচয়। এখানে থাকতে থাকতে অবশ্য এক প্রকার বাঙালি হয়ে গিয়েছি। বেশ কয়েক বছর আগে এক কর্পোরেট পার্টি থেকে ফেরার পথে তার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়। বড় ভয়ঙ্কর সেই দুর্ঘটনা। আমি অবশ্য গাড়িতে ছিলাম না, কারণ ওই দিন আমার অফিসে একটা প্রেজেন্টেশন সাবমিট করার ছিল, কারণ পরের দিন ক্লায়েন্ট মিটিং ছিল। সেই কারণেই অফিসেই অনেক রাত অবধি আমি ছিলাম। এখানে একটা বিষয় বলে রাখি, দিল্লিতে আমরা একই অফিসে কাজ করলেও কলকাতায় আসার পর কিন্তু আমরা এক জায়গায় কাজ পাইনি। একদিকে আমার জিম সেন্টার, অন্যদিকে অফিসের কাজ, সবটাই আমাকে একা হাতে সামলাতে হতো। সেই কারণে মেয়ের দিকে তাকানোর সময় পাইনি। ওকে ওর বাবাই বেশিরভাগ সময় দেখতো। ওই রাতে আমার কাছে নার্সিংহোম থেকে একটা কল আসে, বলা হয় যে বিজয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওই রাতে সে প্রচণ্ড ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালিয়ে আসছিল, আর তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সাথে ধাক্কা মারে। আর তারপরেই তো। কথাটা শেষ না হতেই অদিতির চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। নিজেকে সামলান মিসেস সান্যাল, এখন আপনি ভেঙে পড়লে চলবে কি করে? খুনি যে এখনো খোলা আকাশে বুক চিতিয়ে ঘুরছে, তাকে অ্যারেস্ট করতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। এরপর কি হলো? উনি কেমন আছেন এখন? ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে খানিকটা রিকভার করলেও মানুষটা বর্তমানে প্যারালাইজড। কথা বলতে পারেন না, হাঁটতে পারেন না, আর হাত পা দুটোই কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। আই এম সরি মিসেস সান্যাল, আমি আপনাকে আঘাত দিতে চাইনি। ইটস ওকে, সবই আবার কপাল। আপনি চিন্তা করবেন না,
বেনুদা যখন এই কেসের তদন্তের ভার নিজের কাঁধে নিয়েছে, তখন এর সমাধান সে করেই ছাড়বে। আমাদের কথোপকথনের মাঝে বেনুদা সহ বাকি 3 জন মর্গের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। আপনি এখন বাড়ি ফিরে যান মিসেস সান্যাল। পোস্টমর্টেম তো হয়েই গিয়েছে, কিছু ফর্মালিটিস আছে যার জন্য আপনাকে এবং আপনার হাজব্যান্ডকে কাল থানায় যেতে হবে। ডেড বডি হ্যান্ড ওভার করার পর আপনারা আপনাদের মেয়ের দাহকার্য সম্পন্ন করতে পারবেন। কিন্তু আমার স্বামী তো আসতে পারবে না মিস্টার মিত্র। বেনুদা, ওনার স্বামী একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে বর্তমানে চিকিৎসাধীন, তিনি প্যারালাইজড। আমিও ঘটনাটা এইমাত্র শুনলাম। ওহো, আই সি। ঠিক আছে, সই করতে না পারুক, অন্ততপক্ষে একটা টিপ সই তো দিতেই পারবেন। আপনাদের দুজনের স্বাক্ষর প্রয়োজন। যদি উনি মারা যেতেন তাহলে ওনার স্বাক্ষরের প্রয়োজন থাকতো না। এনিওয়ে, আপনি বাড়ি ফিরে যান, আমরা আপনার বাড়িতে যাব আজ সন্ধেবেলা। কাজটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। মিসেস সান্যাল মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ধীরে ধীরে বিদায় নিতেই আমি, বেনুদা আর নিশিকান্তবাবু হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে উঠে সবার আগে নিশিকান্তবাবু কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে বলে উঠলেন, হাইলি সাসপিসিয়াস। এমনও হয়? কিন্তু কি যে হয় সেটা বোঝার বা জানার উপায় নেই, কারণ বেনুদা এত সহজে মুখ খুলবে না। ভেতরে কি কি আলোচনা হয়েছে সেসব আমি কিছুই জানি না। অপু, রেডি থাকিস, আমাদের এখন সামনে অনেক কাজ। কিছু জানতে পারলে বেনুদা? আর যেটা জেনেছি সেটা কনফার্ম করার আগে ব্যান্ড্রায় সুভাষ বলে যে ছেলেটি মারা গিয়েছিল তার পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা চাই। আমরা কাল মুম্বাই যাচ্ছি, বাড়ি গিয়ে লাঞ্চ সেরে ব্যাগপত্র গুছিয়ে রাখিস কেমন? সন্ধ্যায় একবার রাজীববাবুকে নিয়ে মিসেস সান্যালে বাড়ি যাব, তারপর পরের দিন খুব ভোরের ফ্লাইটে মুম্বাই। মুম্বাই? স্বপ্নের শহর মুম্বাই? তাহলে যাচ্ছি যখন একটু ঘুরেও আসা যাবে না হয়? অপু, ঘুরবো কিনা জানি না, তবে সময় যদি পাই তাহলে মুম্বাইয়ের বিশেষ জায়গাগুলো দেখে তবেই ফিরবো। মশাই, আর যদি ফিরতেই না পারি? যা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বেশ থ্রিলিং, তারই সাথে বেশ জটিল, পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি। মৃত্যুর সাথে সহবাস করি মিস্টার গাঙ্গুলি, তাকে অন্তত ভয় পাই না। গাড়ি ছুটতে লাগলো 70-এর গতিতে। বেনুদা বাইরের দিকে চেয়ে শান্ত দৃষ্টিতে কি যেন দেখেই চলেছে। মুখের চোয়াল ধীরে ধীরে শক্ত হচ্ছে। এর অর্থ একটাই, সামনে বিপদ। বাইশের বি বালিগঞ্জ প্লেসের লাল রঙের দোতলা বাড়ির সামনে এসে যখন আমাদের গাড়িটা দাঁড়ালো, হাত ঘড়িতে সময় তখন সন্ধে 6টা। বাড়ি ফিরে লাঞ্চ সেরে ব্যাগ প্যাক করে বেরোতে বেরোতে প্রায় 5টা বেজে গিয়েছিল। এবার অবশ্য নিশিকান্তবাবুর গাড়িতে আসিনি, এসেছি রাজীববাবুর লাল বাতি লাগানো পুলিশি 4 চাকা বাহনে। খানিকক্ষণ কলিং বেল বাজানোর পর মিসেস সান্যাল এসে দরজা খুলে দিলেন। সত্যি বলতে এই শোকের মুহূর্তেও কালো শাড়ি পরা মিসেস সান্যালকে দেখে একটা কবিতা ভীষণভাবে মনে আসছিল। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য। থাক সেসব কথা, আসলে কোমর ছাপানো খোলা চুল আর কালো শাড়িতে তাকে মোহময়ী লাগছিল। আপনারা এসে পড়েছেন দেখছি, আসুন ভেতরে আসুন। সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলার একটি সুদৃশ্য ডাইনিং রুমে এসে পৌঁছলাম। আপনারা বসুন, আমি আপনাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করি। আরে না না, ব্যস্ত হবে না মিসেস সান্যাল, আমরা বাড়ি থেকে চা বিস্কুট খেয়েই বেরিয়েছি। তাছাড়া এমন এক শোকের সময় এসব না করলেও চলবে। আপনি বরং আপনার হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসুন, যদি বলেন আমরাও যেতে পারি, আই মিন ওনার বিছানার কাছে, যদি উনি আসতে না পারেন। আসুন আমার সাথে, ওনাকে উঠিয়ে হুইল চেয়ারে বসিয়ে আনতে গেলে আমার অনেকটা সময় লাগবে। তাছাড়া আজ কাজের মেয়েটিও আসেনি, আমি মানা করেছি। মিসেস সান্যাল হাতের ইশারায় আমাদের অনুসরণ করতে বললেন। ডাইনিং রুম পেরিয়ে পাশের একটি বেডরুমে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম তাকে। মিস্টার সান্যাল, কথাটা আমার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো।
বিছানার চাদরে গা মিশিয়ে আধশোয়া হয়ে রয়েছে এক ব্যক্তি। তিনি এতটাই রুগ্ন প্রায় যে তাকে দেখে জীবন্ত কঙ্কাল বলে ভ্রম হয়। তার বুক অবধি চাদর টানা, চোখ দুটো সামনের দিকে স্থির, ঘাড়টা একদিকে এলিয়ে পড়েছে, ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে সাদা তরল জাতীয় কিছু গড়িয়ে পড়ছে বিছানায়। বিছানার পাশের টেবিলটিতে রাখা একটি প্লেট, যাতে আধ খাওয়া খাবারের টুকরো পড়ে রয়েছে, সম্ভবত দুধ আর ওটস। অন্তত আমার তো সেটাই মনে হলো। তার ঠিক পাশে আরও একটি ট্রেতে এক গাদা ওষুধের পাতা পড়ে রয়েছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম বেনুদা সেই দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। মিস্টার সান্যাল, আমরা থানা থেকে আসছি, আপনি নিশ্চয়ই খবরটা জানেন। প্রত্যুত্তরে মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক গোঙানির শব্দ করে কি যেন বলতে চাইলেন তিনি। চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার। আপনি সই করতে পারবেন? আপনাদের তো বলেছিলাম ওনার হাত পা কোনোটাই কাজ করে না, তাহলে এমন প্রশ্ন করার মানে কি? উনি পারবেন না। প্রশ্নটা আমি ওনাকে করেছি মিসেস সান্যাল। আপনি ঘাড় নাড়িয়ে হ্যাঁ বা নাতে জবাব দিন মিস্টার সান্যাল। মাথাটা কোনো মতে ওপর নিচে সম্মতিসূচকভাবে নাড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কেন জানি না তার চোখ গেল মিসেস সান্যালের দিকে। আমি লক্ষ্য করলাম মিসেস সান্যালের গোটা মুখটা রাগে লাল হয়ে গিয়েছে। সেটা কি ওনার ওপর আত্মবিশ্বাসের কারণ নাকি অন্য কিছু? অদিতির দিকে তাকাতেই তার মুহূর্তের মধ্যে ভাবান্তর ঘটল। সে ঘাড়টা দুই দিকে নেড়ে না সূচক জবাব দিল। বেশ, আপনার হাতটা দিন, আমরা আপনার ডান হাতে বুড়ো আঙুলের টিপছাপ তুলে নেব। আইনি কাগজটা এগিয়ে দিয়ে সিগনেচারের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে কাঁধের ব্যাগটা থেকে থান প্যাড বের করে মিস্টার সান্যালের ডান হাতের বুড়ো আঙুল নীল কালিতে চেপে ধরে সেটি সই করার জায়গাটায় চেপে ধরলেন রাজীব। হয়ে গেছে, এবার ম্যাডাম আপনি সইটা করে দিন। কাগজটা হাতে নিয়ে মিস্টার সান্যালের হাতের টিপছাপের ঠিক নিচের অংশে তিনি সই করে কাগজটা রাজীববাবুর হাতে তুলে দিলেন। সরি ম্যাডাম, আপনাকে এইভাবে আমরা বিব্রত করতে চাইনি। আসলে বুঝতেই তো পারছেন, পুলিশে চাকরি করি, নিজের চোখে না দেখলে কোনো কিছুই বিশ্বাস করি না। কাল মর্গ থেকে বডি আপনাদের বাড়িতে হাসপাতালের কর্মীরাই পৌঁছে দিয়ে যাবে মিসেস সান্যাল। আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিয়েছি, খুব তাড়াতাড়ি খুনির নাগাল আমরা পেয়ে যাব। পুষ্পিতার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, আমি তাদের শাস্তি চাই মিস্টার মিত্র। শাস্তি তারা পাবেই। অপরাধী যে গর্তে লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাকে বাইরে টেনে এনে আইনের হাতে তুলে দেবই, এটা কথা দিলাম। আজ আসি তাহলে, প্রয়োজন হলে আবারও আসবো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে কি যেন মনে হতে দোতলার ওই ঘরটার দিকে আমার একবার চোখ চলে গেল। ততক্ষণে আমরা সকলেই গাড়িতে উঠে বসেছি। দোতলায় চোখ যেতে মনে হলো স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় একটি আবছায়া অবয়ব বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার জুলজুলে দুই চোখ আমাদের দিকেই স্থির, কিন্তু এই বাড়িতে আসা অবধি মিস্টার আর মিসেস সান্যালকে ছাড়া কাউকে দেখিনি। তাহলে ওটাকে কি দেখছিস অপু? কাঁধের কাছে আলতো করে একটা হাতের স্পর্শ পেতে চমকে উঠে তাকালাম পাশে। দেখলাম বেনুদা। মনে হলো দোতলার ব্যালকনিতে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেনুদা কি যেন একটা ভেবে নিয়ে মুচকি হাসলো, তারপর আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে বলল, অক্সিকোডন। সেটা আবার কি বেনুদা? এক ধরনের হাই ইন্টেন্স ব্যান্ড হয়ে যাওয়া ড্রাগস। 1997-তে এই ড্রাগস পেন কিলার হিসাবে ব্যবহৃত হতো, তবে ম্যানুফ্যাকচার এখানে হতো না, বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট হতো। কিন্তু তার সাথে আমি যা দেখলাম সেটার কি সম্পর্ক? আছে অপু, সম্পর্ক আছে। আমি ফাউ কথা বলি না, সেটা তো তুই জানিস। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বুঝিয়ে বলছি, মন দিয়ে শোন। আজ দুপুরে মিসেস সান্যালকে নিয়ে তোকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলায় মনে মনে রাগ করেছিস, এ আমি জানি। না ঠিক সেটা না, তবে একটু অবাক হয়েছিলাম। দেখ, আমাদের মর্গে থাকতেই হতো। তুই মিসেস সান্যালকে প্রথম থেকেই লিড করছিস, তাছাড়া ওনার চেয়ে তোর বয়সও কম, তাই তোর সাথে উনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন জেনেই তোকে ওনাকে নিয়ে বাইরে যেতে বলেছিলাম। নইলে আজ পর্যন্ত এমন কোনো কেস নেই যেখানে তুই আমার সাথে থাকিসনি, বুঝলি? হ্যাঁ, কিন্তু ওই অক্সিকোডন তার সাথে কি সম্পর্ক? অপু, আজ ডক্টর মল্লিক আমাদের কাছে একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করলেন।
উনি জানালেন যে ভিকটিমের শরীরে এই অক্সিকোডন ড্রাগসের অত্যাধিক মাত্রা ব্যবহারের প্রমাণ তার ব্লাড স্যাম্পল থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই একই ড্রাগস আমি মিসেস সান্যালের বাড়িতে ওষুধের পাতার ভেতরেও দেখেছি। ব্যান্ড হয়ে যাওয়া এমন একটা ড্রাগস কেন মিস্টার সান্যালকে দেওয়া হচ্ছে আমি জানি না, তবে পুষ্পিতার রক্ত পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে সে মেল হরমোন ইনজেক্ট করত। সম্ভবত এটা ফিমেল টু মেল ট্রান্সফরমেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার মানে পুষ্পিতা এই বয়সে ছেলে হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। ঠিক তাই অপু। দেখ, মানুষের শরীর যখন বিপরীত জেন্ডারের হরমোন গ্রহণ করতে থাকে তখন সেটা স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটায়। বিশেষ করে ব্যথা, সারা শরীর জুড়ে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়, এমনকি ব্লাড ক্লটও হয়ে থাকে, রক্ত ঘন হয়। পুষ্পিতার বয়স 16। এই সময় কোনো সার্টিফাইড ডক্টর তাকে হরমোন থেরাপির পরামর্শ দেবেন না, কারণ তার শরীর প্রস্তুত নয়। এইবার বেআইনিভাবে সেটা সে নিত। ব্যথা কমাতে সে ব্যবহার করত এই ড্রাগস। এই ড্রাগস ব্যান্ড হওয়ার কারণ জানিস অপু? কি বেলুদা? কিডনি, হার্ট এতে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হার্ট ব্লকেজ তৈরি হয় যাতে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অবধি হতে পারে। এর অতিরিক্ত সেবন মানুষকে নেশায় আচ্ছন্ন করে তোলে। ড্রাগস মাফিয়াদের কাছে এই ড্রাগস মুনাফার একটা বিরাট অস্ত্র। আজকাল এই ধরনের ড্রাগসকে বড় বড় পার্টিতে ক্লাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মৃত্যুর আগের দিন পুষ্পিতাকে কমপক্ষে এই ড্রাগসের অন্তত 4 থেকে 5 পাতা মানে প্রায় 50টা ক্যাপসুল দেওয়া হয়েছিল, যাতে সে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে। এমনকি তার পা দুটো কেটে নেওয়ার সময়ও সে খুব সম্ভবত বেঁচে ছিল। বলো কি, এভাবেও কেউ কাউকে মারতে পারে? পারে বই কি। একদিকে সাইবার ক্রাইমের এমন এক ঘটনা, অন্যদিকে হাইডোজ ড্রাগসের এমন প্রভাব, সবটা যেন একে অপরের সাথে মিশে রয়েছে। খানিকক্ষণ চুপ থেকে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে তার মধ্যে থেকে একটি ঠোঁটে গুঁজে তাতে আগুন ধরালো বেনুদা। এক মুখ ধোয়া ছেড়ে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার রাজীবকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, রাজীব, সবটা যেন কেমন কালো ধোঁয়ায় ঢাকা, তাই না? একটা খুন, পার্ক স্ট্রিটের রাস্তায় একটা ডেড বডিকে সান্টাক্লজ সাজিয়ে রেখে যাওয়া, রক্ত বন্ধ করতে তার কাটা পায়ের অংশটুকু আগুনে ঝলসে দেওয়া, একটা ফ্রড কল, একজন পুলিশ অফিসারের মিসেস সান্যালের কাছ থেকে টাকা ডিমান্ড, তাকে এটা বলা যে পুষ্পিতাকে মাদক ব্যবসায়ীদের সাথেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এদিকে টাকা পাওয়ার পর তাকে খুন। ওইদিকে মুম্বাইতে একটি ছেলে যার নাম সুভাষ, তার বাবাকে কল করে এটা বলা যে তার ছেলেকে নাকি রেড লাইট এরিয়া থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, কেস দফারফা করতে টাকা ডিমান্ড, এবং একইভাবে সেই ছেলের লাশকে বাড়ির সামনে ফেলে যাওয়া। পুষ্পিতার শরীরে পাওয়া ড্রাগস আর মিস্টার সান্যালের ওষুধের ট্রেতে ওই একই ড্রাগসের পাতা দেখতে পাওয়া। সর্বোপরি মিস্টার সান্যাল যে সই করতে পারেন সেটা বলার চেষ্টাকে মিসেস সান্যালের বাধা দেওয়া। প্রতিটি ঘটনা একে অপরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে কিন্তু। আচ্ছা, আমাদের মুম্বাইয়ের টিকিট কনফার্ম হয়ে গিয়েছে তো? হ্যাঁ মিস্টার মিটা, সেই নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। ভোর 4:10 ফ্লাইট। বাহ, গুড জব। তবে এখনও কয়েকটা কাজ বাকি আছে। মিস্টার সান্যালের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তার রেকর্ড তো নিশ্চয়ই রয়েছে। তিনি কোন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সেটা আমায় জানাবেন, কেমন? তার সাথে কি ঘটেছিল সেটাও খবর নেবেন। দিল্লিতে মিস্টার আর মিসেস সান্যাল একই সাথে একটা কোম্পানিতে জব করতেন, সেটা কোন কোম্পানি খবর নিন। আর তার সাথে এদের ব্যাকগ্রাউন্ডেরও খবর নিয়ে আমাকে জানাবেন। অদিতি সান্যাল সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয়। এদের পুরনো কোনো ক্রিমিনাল হিস্ট্রি থাকলে সেটা ডিটেল খবর নিয়ে আমায় জানাবেন রাজীববাবু। এছাড়া ঘটনার দিন যেখানে পুষ্পিতার ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজটা সংগ্রহ করুন। আমরা চেষ্টা করছি মিস্টার মিটা, তবে ঘটনা সম্ভবত ঘটানো হয়েছে রাতের অন্ধকারে। আমার ধারণা লাশটা আগেই কাছাকাছি কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সম্ভবত সেখানকার কোনো বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট তারা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। সন্ধ্যের সময় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে তারা ওই ডেড বডিকে সান্টাক্লজের আদলে সাজিয়ে একটা বড় থামের গায়ে ঠেস দিয়ে ভিড়ে মিশে যায়। জায়গাটাতে সিসিটিভি নেই, তবুও আশেপাশে দোকান থেকে আর অ্যাপার্টমেন্টের ক্যামেরাগুলো চেকিং চলছে। যদি কোনো ফুটেজ পাওয়া যায় তাহলে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ততক্ষণে মুম্বাই শহরটা একটু দেখে আসি। শুরুটা যখন সেখান থেকে, তাহলে শেষটাও সেখানেই করব। আপনি এদিকটা একটু সামলান, আমি ওদিকটা দেখছি।
এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটা যখন মুম্বাই এয়ারপোর্টে টেক অফ করলো, হাত ঘড়িতে সময় তখন দুপুর 12টা। এমনিতে ফ্লাইট 2 ঘন্টা লেট ছিল, তার উপর এতক্ষণে ফ্লাইটের বিজনেস ক্লাসের সিটে বসে থাকতে থাকতে হাত পায়ে ঝিঝি ধরে গিয়েছিল। ফ্লাইটের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আমরা লাগেজ সংগ্রহ করে এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আচ্ছা বেনুদা, তুমি সুভাষের পোস্টমর্টম রিপোর্টটা তো কলকাতায় বসেই সংগ্রহ করতে পারতে, এত দূর কেন এলে সেটাই বুঝতে পারছি না। স্থান মাহাত্ম রে অপু, স্থান মাহাত্ম। স্থান মাহাত্ম বলে একটা কথা আছে। কলকাতায় বসে কি কাশী বিশ্বনাথ টিভিতে দর্শন করে সেই অনুভূতি পাওয়া যায়? তাছাড়া ঘটনার শুরু যেখানে, আমাদের তদন্তও কিন্তু সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। মশাই, শুনেছি বড় বড় ফিল্ম স্টারদের বাড়ি এই মুম্বাইতে, একবার যাবেন নাকি দেখতে? রঙিন পর্দার তারকাদের অবশ্যই দেখবেন, তবে তার আগে অপরাধ জগতের কালো পর্দার তারকাদের দর্শন পাওয়াটা জরুরি। চলুন একবার ব্যান্দ্রা থানা থেকে ঘুরে আসি, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য তো আমাদের নিতেই হবে গাঙ্গুলি মশাই। মে ইউ কাম ইন অফিসার? ব্যান্দ্রা পুলিশ স্টেশনে ঢুকে থানার ইনচার্জের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা মারতেই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা উর্দিধারী কনস্টেবল আমাদের দিকে ছুটে এলো, বলল, है तो मेरे साथ मेरे टेबल पर आइयो, सर किसी एड़े गेड़े से नहीं मिलते हैं। देखिए हम कलकत्ता से यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आए हैं। বেনুদার কথা শুনে তাকে আপাতমস্তক একবার দেখে নিয়ে সেই কনস্টেবল বলে উঠল, क्या आप लोग रिपोर्टर हो? अपना आईडी कार्ड दिखाना जरा। हम नहीं, हम लोग कोई रिपोर्टर नहीं है, बल्कि उन आम जनता में से हैं जिसे उस घर में बैठा हुआ एक पब्लिक सर्वेंट से मिलना बहुत ही ज़रूरी है। शिंदे, बाहर इतना शोर शराबा क्यों है? আমাদের কথোপকথনের মাঝে ঘরের ভেতর থেকে রুমালে হাত মুছতে মুছতে একজন দীর্ঘদেহী গৌর বর্ণের অফিসার বাইরে বেরিয়ে এলেন। অফিসারের বুকের নেম প্লেটের দিকে তাকিয়ে বেনুদা বলে উঠল, ऑफिसर रमेन बासु, हम लोग लाल बाजार से आए हैं एक केस के सिलसिले में। मुझे आपसे बात करना था। मेरा नाम बरन चंद्र मीटर है, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। मेरे साथ मेरे चचेरे भाई अपराजित और वो निशिकांत गांगुली हैं। पेशे से वो एक फेमस राइटर हैं। निशिकांत जी मेरे दोस्त हैं। अब बरेन मित्रा, मतलब जिसका चर्चा हर कोई करता है। एनीवे, আমি বাঙালি, তবে বাংলাটা অতটাও পারি না। वही काम चलाने के लिए बस थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। असल में मेरे पिताजी बंगाली और उनकी वाइफ यानी कि मेरी माँ, वो झारखंड से बिलोंग करता है। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज़ अंदर आइए प्लीज़। কেবিনের ভেতর ঢুকে চেয়ার টেনে আমরা তিনজনে বসে পড়লাম। সামনের চেয়ারে রমেনবাবু বসতেই বেনুদা বলে উঠল, পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাসের দিন একটা মার্ডার হয়েছে, খবরটা শুনেছেন নিশ্চয়ই? हाँ, कल अखबार में पढ़ा था। আচ্ছা, কয়েক বছর আগে আপনাদের এখানে সুভাষ বলে একটি ছেলেকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। প্রথমে তার বাবাকে এই বলে কল করা হয় যে তার ছেলেকে পুলিশ রেড লাইট এরিয়া থেকে অ্যারেস্ট করেছে এবং কেস রফাদফা করার জন্য 2 লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ভদ্রলোক সম্মান বাঁচাতে সেটি দিলেও সেই রাতে তার ছেলের বস্তাবন্দি লাশই তার ঘরের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়। हाँ मिस्टर मिटर, एक लड़की फर्जी पुलिस ऑफिसर बन के पहले तो उस लड़के को किडनैप करता है, उसके बाद 2 लाख रुपया का डिमांड करता है। पैसे मिलने के बाद उसे मारकर घर के सामने फेंक के मुंबई से रफू चक्कर हो जाता है। তার মানে এটা শুধু মিথ্যা পরিচয়ে পুলিশ সেজে টাকা স্ক্যাম করাই নয়, বরং মুক্তিপণ পেয়ে তাকেই মেরে ফেলে রেখে যাওয়ার ঘটনাও বটে। আচ্ছা, সুভাষের কেসে এরপর কি ঘটল? মিডিয়াতে কিন্তু তার কোনো আপডেটই পাওয়া যায়নি। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसे कोई हाई डोज का ड्रग्स दिया गया था ताकि मरते वक्त वो कोई हल्ला ना मचाए। एक तरफ किडनैपिंग, फर्जी पुलिस बन के फिरौती का रकम डिमांड करना, दूसरी तरफ रकम मिलने के बाद भी विक्टिम को बेरहमी से मार देना। সবটাই ভীষণভাবে পরিকল্পিত এবং এর পেছনে কোনো মাস্টার মাইন্ড রয়েছে। अच्छा, वो ड्रग्स कौन था, क्या आप बता सकते हैं ऑफिसर? जहाँ तक हमें मालूम है कोई पेन किलर टाइप का मेडिसिन था मिस्टर मित्र, जो बहुत पहले ही इंडिया में बैन हो गया था। ऑक्सीकोडोन? नाम तो याद नहीं, पर डॉक्टर ने ऐसा ही कुछ बताया होगा। अच्छा, सुभाषের বাড়ির ঠিকানা পাওয়া যাবে? एड्रेस तो आपको मिल ही जाएगा, पर वहाँ जाके आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अब वहाँ पे कोई नहीं रहता।
उस घटना के बाद पूरा परिवार रामेश्वर जी की बेटी, जिसका पहले ही शादी हो चुका था, किसी एनआरआई से, जहाँ तक मुझे पता है, उन्हीं के साथ इटली में शिफ्ट हो चुका है। আচ্ছা, তদন্তের সময় সন্দেহভাজন কাউকে কি পেলেন অফিসার? প্রত্যুত্তরে তিনি কিছু বলতেই যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় বেনুদার মোবাইলে টুংটাং শব্দ করে মেসেজের নোটিফিকেশন ঢুকলো। বেনুদা মোবাইল হাতে নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপটা খুলতেই সেখানে দেখতে পেলাম রাজীব বাবুর নম্বর থেকে একটা পিডিএফ ফাইল আর একটা ভিডিও এসেছে। নিচে ছোট্ট একটা মেসেজ। খবর ভালো না বরেন বাবু, সন্দেহ 30 সান্যাল বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। আপনি পিডিএফটা খুলে দেখবেন, ওতে সমস্ত ইনফরমেশন রয়েছে। ভিডিওটা ঘটনার দিনে একটি ফুটেজ, তবে সিসিটিভি ক্যামেরার নয়, বরং অন্য কিছু। রুষা ব্যানার্জি যে ডেড বডিটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তার এক বান্ধবী সেই সময় একটা ভিডিও করে। ট্রেন্ডিংয়ে থাকার জন্য আজকালকার বাচ্চারা যেসব করে আর কি। বাকিটা আপনি নিজেই দেখুন। মেসেজটা পড়ে ভ্রু কুচকালো বেনুদা। অফিসার, आपको भी ये देखना चाहिए। এই বলে পিডিএফটা জুম করে মোবাইল ফোনটা টেবিলের উপর রাখল বেনুদা। প্রথমেই 1998 সালের একটি খবরের হেডলাইন রয়েছে। सन 1998 दक्षिण भारत के रहने वाली मालविका अय्यर को पुलिस ने अपने ही हस्बैंड की मर्डर चार्ज में गिरफ्तार किया। जब तिरुचिरापल्ली के कोर्ट में ये केस आया, तब सब लोग हैरान हो गए। এতটা পড়ে বেনুদা বলল, মালবিকা আইয়ার এমন এক খুনি যে নিজের স্বামীকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে টুকরো টুকরো করে কেটে ফ্রিজারে রেখে দিয়েছিল কয়েক মাস। প্রতিদিন সে তার স্বামীর শরীরের খানিকটা করে মাংস রান্না করে গরিব ভিক্ষুকদের বাড়িতে ডেকে খাওয়াতো। এমনিতে সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে তার নাম আগেই ছিল, তাই কেউ সন্দেহ করেনি। বেশ কিছুদিন ধরে মালবিকার স্বামী মানে ভিকটিম অজয় মিসিং থাকার পর ভাই ঘটনা তদন্ত শুরু করে। পুলিশে মিসিং কেস ফাইল হয় এবং মালবিকার ফ্রিজার থেকে খুঁজে পাওয়া যায় অজয়ের বেশ কিছু বডি পার্টস। তবে মালবিকাও ওর সোর্স কাটিয়ে ওর ভাইকেই দোষী সাব্যস্ত করে। কারণ হিসেবে জানায় যে তার নাকি অজয়ের সম্পত্তির উপর লোভ ছিল। কেস যায় ঘুরে। বিরোধী পক্ষের উকিল বলে অজয়ের ভাই ওর দাদাকে খুন করে তার বডি পার্টস মালবিকার অগোচরে তার ফ্রিজারে রেখে আসে, যাতে সে খুনের অভিযোগে ধরা পড়ে। মাঝে বেশ কিছুদিন মালবিকা বাড়ি ছিল না। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে গোটা ঘটনার প্লট সাজানো হয় এবং মালবিকা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। কিন্তু এর সাথে সুভাষ কিংবা পুষ্পিতার ঘটনার কি যোগাযোগ মশাই? এরপর মালবিকার কি হয় সেটা জানা নেই। এর পরের ঘটনা দিল্লির। দিল্লিতে ওই ঘটনার কয়েক বছর পর অদিতি আর বিজয় একই আইটি ফার্মে কাজ শুরু করে। অদিতিরও টাইটেল আইয়ার ছিল, বিয়ের আগে অবধি। এখানে সেই সময়কার সমস্ত এমপ্লয়মেন্টদের আইডিয়া ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। এবার ছবি দুটো খেয়াল করুন। দুটো ছবি জুম করে মেলে ধরল বেনুদা। একটি সম্ভবত খবরের কাগজে ছেপে বেরোনো একটি সাদা কালো ছবি, 1 বছর 20 সুবেশী তরুণীর। অন্যটি আইটিআই ফার্মে কাজ করা অদিতির। দুটো ছবি অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে একটি যুবা বয়সের ছবি, অন্য আর একটি বড় হয়ে তোলা। इसका मतलब अदिति और मालविका एक ही है? অদিতি আমার কাছে ওর মেয়ের মিসিং কেস নিয়ে এসেছিল। এদিকে পার্ক স্ট্রিটে উদ্ধার হওয়া সেই ব্যক্তি মালবিকার মেয়ে পুষ্পিতা ছিল, যে ইতিমধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিজের শরীরে নিয়ে ছেলে হওয়ার দিকে এগোচ্ছিল। অদিতি নিজের মেয়েকে শেষ করে কেনই বা আমার কাছে তার মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে আসবে? তার মানে এইটাই। ভিডিওটা দেখ তো চিনতে পারিস কিনা। হাই গাইস, আমরা এই মুহূর্তে পার্ক স্ট্রিট থেকে লাইভ করছি। আমার সাথে রয়েছে আমার বান্ধবী শ্রী এবং আমি রুষা। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি আরো একজনকে। গেস হোয়াট? সান্টা ক্লজ। চলুন ওনার সাথে একটা সেলফি নেওয়া যাক। পার্ক স্ট্রিটের ব্যস্ত রাস্তার একটি ভিডিও ক্লিপ। এরপর কি ঘটেছিল আমরা সকলেই জানি, কিন্তু বেনুদা ঠিক কী দেখাতে চাইছে হঠাৎ দেখলাম সেই ভিডিওটা খানিকটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে এক জায়গায় স্টপ করলো বেনুদা। দেখ তো চিনতে পারিস কিনা। এটা তো বিজয় সান্যাল। কিন্তু উনি এখানে কিভাবে? সেটাই তো জানতে চাই, উনি এখানে কিভাবে। পকেট থেকে দ্রুত ফোনটা বের করে রাজীব বাবুর নম্বরে কল লাগালো বেনুদা। ওনাদের এক্ষুনি থানায় তুলে নিয়ে আসুন অফিসার। খুনি যখন পাওয়া গিয়েছে তাহলে মোটিভও জানা যাবে। তবে ওদের বলবেন ওনার মেয়ের খুনিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। আর হ্যাঁ, বিজয়বাবু প্যারালাইজড মোটেই নন, এর পেছনে অন্য কোনো গল্প রয়েছে।
থানায় ডেকে এনে আমাকে ভিডিও কল করুন। এই মুহূর্তে কলকাতা ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি খানিক বাদই আপনাকে কল ব্যাক করছি। इसका मतलब मालविका और अदिति एक ही है। सुभाष का मर्डर का दिन रामेश्वर बाबू के पास एक फर्जी लेडी ऑफिसर का कॉल आया था। वो अपना नाम जहां तक मुझे मालूम है पल्लवी बताई थी। পল্লবীও আমার ধারণা এই মালবিকা। তার স্বামীর এমন ঘটনার পর নাম বদলে সে দিল্লিতে এসে আইটি ফার্মে যোগ দেয়। আলাপ হয় বিজয় সান্যালের সাথে। সম্ভবত বিজয় এর আসল পরিচয় জানতো না। যেদিন জানলো সেদিন ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। সম্ভবত মায়ের ওপর আক্রোশ থেকে এই মেয়েকে খুন করেছে সে। অ্যাক্সিডেন্টটা আসলে হয়েছে কি না এখনও জানা নেই। সম্ভবত সবটা জেনে যাওয়ার পর মালবিকার সাথে তার অশান্তি শুরু হয়। হয়তো পুষ্পিতাও ধীরে ধীরে মায়ের মতো হয়ে উঠছিল। তারপর মার্ডার! খানিকক্ষণের মধ্যে বেনুদার হোয়াটসঅ্যাপে একটি ভিডিও কল আসে। ফোনটা তুলতেই আমরা সকলে দেখতে পেলাম রাজীব বাবুর মুখ। বরেনবাবু, এই দেখুন কাদের নিয়ে এসছি। ব্যাক ক্যামেরা অন করতেই ভেসে উঠল দুটো মুখ, অদিতি ওরফে মালবিকা এবং বিজয়বাবু, যিনি একটি হুইল চেয়ারে বসে রয়েছেন। বিজয়বাবু, আর নাটক করে কি হবে? উঠে দাঁড়ান। আমি জানি সবটা মেনে নেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাই বলে নিজের মেয়েকে কেন মারলেন? শব্দ করে দুদিকে ঘাড় নাড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল সে। হ্যাঁ, মিথ্যা বলবেন না বিজয়বাবু। অপু আপনাকে নিজের চোখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। তুমি কি করে জানলে বেনুদা? আমি তো তোমায় কিছু বলিনি, মানে তুমি তো বলতেও দাওনি। অবজারভেশন অপু, অবজারভেশন। তোকে গাড়িতে ওঠার সময় বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমিও তোর দৃষ্টি অনুসরণ করি এবং সবটাই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আবারও ক্যামেরার দিকে চেয়ে বেনুদা বলে উঠল, বিজয়বাবু, ঘটনা জানার পর আপনার স্ত্রী আপনাকে প্রতি রাতে একটু একটু করে অক্সিকোডনের ডোজ দিতে থাকে। আপনি ধীরে ধীরে নেশাগ্রস্ত হতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে আপনি কার্যত বিছানা নেন। আপনার অর্গান কাজ করা বন্ধ করে দিতে থাকে। কিন্তু সেই আপনাকেই যে পুষ্পিতার ডেড বডির পাশে দেখা গিয়েছে। তুমি শেষে তুমি আমার মেয়েকে খুন করলে? পাশ থেকে উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে অদিতি। এইবার কাজ হলো। ধীরে ধীরে সে হুইল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সকলের দিকে এক ঝলক চেয়ে নিয়ে ক্যামেরার কাছে মুখটা এনে বলল, এতক্ষণে আপনি সবটাই জেনে গিয়েছেন। আমার স্ত্রী আসলে একজন খুনি। আইটি ফার্মে কর্মসূত্রে আমি জানতে পারি সে এমন এক কাজের সাথে যুক্ত যেখান থেকে তার প্রচুর আয় হয়। কাজটা আর কিছুই নয়, সাইবার ক্রাইম। টার্গেটকে অপহরণ করে পুলিশ সেজে ভিকটিমকে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মোটা টাকার মুক্তিপণ নিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা। এ ওর পুরনো কাজ। এতে বড় আনন্দ পায় সে। মেয়েটা আমাদের নয়, দত্তক নেওয়া, কিন্তু সেও অপরাধের পথে পা বাড়িয়েছিল। সে একটু একটু করে নিজেকে পুরুষ রূপে গড়ে তুলছিল। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা তো আমি এখন আপনাদের বলতে চলেছি মিস্টার মিত্র। পুষ্পিতা একজন সমকামী এবং অদিতির সাথে তার অবৈধ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি। হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। মায়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে সমস্ত জালিয়াতির কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এদিকে ওই ওষুধের ব্যাপারে জানতে পারায় আমি অদিতি ওষুধ দেওয়ার পরে মুখের কোণায় রেখে দিতাম এবং পরে সুযোগ বুঝে ফেলে দিতাম। সে জানতেও পারতো না। একদিন সুযোগ পেলাম, পুষ্পিতাকে আমাদের লোক দিয়ে কিডন্যাপ করিয়ে ওর মায়ের কাছে ওরই পদ্ধতি অবলম্বন করে কল করে টাকা পাঠাতে বলি। তারপরের ঘটনা আমরা সবাই জানি মিস্টার সান্যাল। আপনি চাইলে অন্যভাবে পুলিশের সাহায্য নিতে পারতেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি আর মালবিকা দুজনেই যে দোষী। রাজীববাবু, এবার আপনি ওদের অ্যারেস্ট করুন। জবানবন্দি আর প্রমাণ সবটাই হাতের মুঠোয়। আপনি কলকাতায় কবে ফিরছেন মিস্টার মিটা? আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেনুদা বলে উঠল, মুম্বাই যখন এসেই পড়লাম, তাহলে নিশিকান্তবাবুর অনুরোধ ফেলি কী করে? কদিন ঘুরে তারপর কলকাতা ফিরব। আসলে অপরাধী যতই চালাক হোক না কেন, আইনের হাতে সে ধরা পড়বেই, সে আজ হোক বা 20 বছর পর।